पवित्र रामनवमी उत्सव उपलक्षे आपणकु समस्तଙ୍କୁ हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आपणकर जदि कन्या राशि होता है तेबे एई भिडियोटी की थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही रामनवमी ठारू बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु शनि सूर्य एवं मंगलंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि एवं बृहस्पतिंकर नक्षत्र परिवर्तन होबाकू जाउअछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि। पुनर्बार एही रामनवमी ठारू आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही रामनवमी ठारू आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाय एवं आपण जदि श्री राम को स्वच्छ हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एई भिडियोटी लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, भल जनित धन जनित समस्या देखा जाउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर कर्म शेष रे खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणकु चाकरी प्राप्ति हेउ पार नथिला। आपण संतान संतोषी पाई आपण चिंतित रहउथिले। आपणक व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। एही रामनवमी ठारू आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। तेणु शनिंकर राशि परिवर्तन होइछि। शनि आपणकर षष्ठ भागर थिले, जहा फल रे समस्या देखा देउथिला। वर्तमान शनि आपणकर सप्तम भागरे चलन करुछंती एवं शोष जोगक राजयोग निर्माण करुछंती। केंद्र रे विराजमान करुछंती। बलवान अवस्था रे रहिछंती। शनि एठारे बसी आपणकर प्रथम भागकू आपणकर भाग्य भागकू आपणकर चतुर्थ भागकू देखुछंती। जेउ व्यक्ति विशेष माने व्यापार वाणिज्य करुछंती, पार्टनरशिप रे व्यापार करुछंती, सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे उन्नति देखिबाकू मिलिबो। पार्टनरशिप व्यापार वाणिज्य रे आपण लाभवान हेइ पारंती। आपणकर डेली इनकम मध्य बढ़ी पारे। फाइनेंस मध्य आपणकर उन्नति हेइ पारे। पूर्वर आय अपेक्षा एबे वृद्धि देखा देइ पारे। वैवाहिक जीवन रे आपणकर सुख आसीबो, खुशी फेरी आसीबो। किंतु राहु आपणकर सप्तम भागर थिबारु समय समय रे वैवाहिक जीवन रे कली झगड़ा आर्गुमेंट मन मनांतर देखा देइ पारे। एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। एहा केवल मई मास पर्यंत आपणक वैवाहिक जीवन रे छोट मोट समस्या देखा देइ पारे। राहु आपणकर जेतेबेले सप्तम भाग छाड़ी आपणकर षष्ठ भाग को चलन करिवे तो आपणकर वैवाहिक जीवन पुणी थरे खुशी फेरी आसीबो। शनि एठारे बसी आपणकर नवम भाग को भाग्य परिवर्तन करुछंती। भाग्य को मजबूत बनाउछंती। भाग्य बल रे एही रामनवमी बल ठारू समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिवे। कम परिश्रम रे अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। आपण कौनसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती, काहेकि ना गुरु मध्य आपणकर भाग्य भागरे अछंती। भाग्यर कारकर होई गुरु आपणकर भाग्य भागरे अछंती। आपणकर भाग्य बल को वृद्धि करौछंती एवं गुरुंकर नक्षत्र परिवर्तन मध्य हेउअछि। आपण कौनसी इंडस्ट्री मध्य बड़ कार्य मध्य आरंभ करि पारंती। आपणक गृह रे कौनसी शुभ मांगलिक कार्य मध्य आयोजन हेइ पारे। आपणक मन
ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଗକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିପାରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗତି ଆସିପାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଜଣା ଜାଗାରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହ ଉପରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭାଗ ସାହସ ପରାକ୍ରମର ଭାଗ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବାର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକା ଧୂଆଁ ଧପଡ଼ ଧାମର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାମ ନବମୀ ଠାରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଖାସ୍ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାଗରେ ବୁଧ ଅଧିପତି ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ରାମନବମୀ ପରଠାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏମ୍ଏନ୍ସି କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଉପର ଅଫିସର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ବଢ଼ିବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ସପ୍ତମ ଭାଗରେ ଶଶ ନାମକ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ରାମନବମୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାରଣ ବିବାହ କାରକର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ତାହା ସନ୍ତାନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାଗକୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାଗ ହେଉଛି ଲାଭର ଭାଗ ବା ଲାଭର ଭାଗ, ଆୟର ଭାଗ, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଇଚ୍ଛାର ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନର ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିପାରେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାର
ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବା କରଜ ନେଇଥିଲେ ତାହା ସୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କରଜକୁ ସୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜମି ଜମା, ଭୂମି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ମାଙ୍କର ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରାମନବମୀ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ବ୍ରାଉଁ ବ୍ରୂଁ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପାରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।